आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो शरण मम। मांकर अपार करुणारू आमे समस्ते अपा भाई माने आज श्री अरविंदो डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे ऑनलाइन रे योगदान करिছে। मो समस्त को स्वागत करुच्ची, प्रणाम नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। एवं जो अपा माने भाई माने यह पूर्वर दुर्गा स्तोत्र महापुस्तक ध्यान प्रार्थना एवं संगी मातृ संगीत परिवेशन कले मो समस्त को अंतर श्रद्धा ज्ञापन करुच्ची। माँ का पाखरे प्रार्थना करुच्ची माँ शुभ आशीर्वाद से मस्तक उपर अजाड़ी पड़ू। विशेषकर अरश्री को माँ कृपा करुणा आशीर्वाद प्राप्त हो मथा उपरे वर्षा हो, यह आम मानकर माँ के पाखे प्रार्थना हम। वर्तमान आमे आसीबा आमर आलोचनार पर्याय। आमे अपा भाई माने धारावाहिक भाव में प्रभु श्री अरविंद लिखित मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री आलोचना करुचे एवं आमे करुचे वर्तमान बुक 2 कैंटो 1 द वर्ल्ड स्टेयर। आमे गत 28/10/25 मंगलवार यही पर्यायर 14तम एपिसोड बा पार्ट टी को पढ़ी समाप्त करथिले, आलोचना करथिले एवं जो थे आमे 101 पृष्ठार 102 पृष्ठार 246 लाइन पर्यंत पढ़ी देथिले। आज आमे आरंभ करिवा 102 पृष्ठा बुक 2 कैंटो 1 247 लाइन ऑनवर्ड्स। आज 4/11/25 मांकर करुणा जे आमे माने आगौचे बुक 2 परी एक कठिनतम अध्याय एवं ताकू मांकर अपार करुणारू आमे साहस करिचे ता भीतर को जीवा पाई एवं ता भीतरे प्रभु श्री अरविंद प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो, मुक्त भाव रे हो बा गुप्त भाव रे हो, जहाँ सब रखिचंती ताहा आम मानक सम्मुखरे से प्रकाश करुचंती। आमे पाठ करुचे, आलोचना करुचे, भाव रे उद्बुद्ध होउचे, आनंद रे उद्वेलित होउचे। 102 पृष्ठार 247 लाइन रे प्रभु कहउचंती ए फॉर्मलेस स्टिलनेस कॉल्ड ए नेमलेस लाइट above him, above Ashwapati, him means Ashwapati, was the white immobile ray, around him the eternal silence। अश्वपति वर्ल्ड स्टेयर रे पहाच पर पहाच चढ़ी ऊपर को जाउचंती। ये चेतनार पहाड़ पहाच पावच्छ चेतनार पावच्छ क्रमश उत्तरण घटुचे एवं वर्तमान अश्वपति एपरी एक इलाका पहुंची जो केवल स्टिलनेस धीर स्थिर सबु जिनिस रूप किसी नाही, अरूप निराकार फॉर्मलेस एवं सही थारे जो आलोक अच्छी से आलोकर नाम हबनी दिव्यालोक कैपिटल एल नेमलेस लाइट। से कई कही परिबो नहीं जे आलुटा कौन कोठु आसुची ता ना कौन शुभ्र आलोक बा ज्योतिर्मय ज्योति कहीं ना दे पारिबे नहीं। से प्रकार एक स्टिलनेस भीतर अश्वपति गति करुचंती। प्रभु श्री अरविंद सेठिकार एनवायरनमेंट विषय रे कहउचंती केमितिया एनवायरनमेंट अश्वपति कुआड़ को जाउचंती एवं काहा को लक्ष्य करी जाउचंती नेमलेस लाइट को। एबव हिम एबव अश्वपति तक ऊपर वाज द व्हाइट इमोबाइल रे, गोटे शुभ्र इमोबाइल अर्थ स्थिर अविचलित स्थिर आलोक रश्मिटे तांको मथा उपरे
ତାଙ୍କୁ ପଥ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେଉଛି। Around him, ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ସାଇଲେନ୍ସ। ଅପା ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଆମ ମନରେ, ଆମର ତ ମନ ଆଉ ତ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇନାହେଁ, ଏ କି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ହେଇଥିବ। ଚାରିଆଡେ ଫର୍ମଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲନେସ୍, କିନ୍ତୁ ତା ରୂପ ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ତା ନାଁ ନାହିଁ। ଇ ଚାରିଆଡେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କାରଣ ଆମର ତ 10 ଦିଗ ନା, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ତାପରେ ଐଶାନ୍ୟ ନୈಋତ ବାୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ, ନିମ୍ନ ଏବଂ ଉପର, ଏଇ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ଦିଗ। ଏବଂ ଇଏ ସବୁଆଡେ କଥା କହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର, ନା ଉପରେ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ। ତା ରଙ୍ଗ କେମିତି, ନା ହ୍ୱାଇଟ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ, ଆମେ ଆଖି ବୁଜିକିରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଉପରେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି, ସ୍ଥିର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରିପଟ ଯାକ କଣ, ନା ଚାରିପଟ ଯାକ ଅଛି around him means ଅଶ୍ୱପତି, ଯେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଟର୍ନାଲ ସାଇଲେନ୍ସ, ଚିରନ୍ତନ ନୀରବତା, ଯୋଉ ନୀରବତା ଏଠି ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନୀରବତା ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଥରେ କିଏ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବସିବା ମାତ୍ରକେ ମନ ତ ସ୍ଥିର ହଉନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନ କଲା ବେଳେ ମନ କିଛି ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ମାନେ କିଛି ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି? ନା ତମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ମନ ଭାବୁଛି ଏ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ମତେ ହଟେଇ ଦବ, ତେଣୁ ସେ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଆଖି ବୁଝିକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ସିଟ୍ କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍, ଚକା ପକେଇକିରି ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ ଚାଲୁଥିବ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଲେଖୁଥିବ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଭାଷଣ ଦଉଥିବ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଏହାକୁ ଶିଖ, ଆକୁ ଆଚରଣ କର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସେ ବାଲକୋନିରେ ପଦଚାରଣା କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତି। ଏବଂ ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ତମେ କାହିଁ ମତେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛ? ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, କଣ ତା ନାଁ ହେଲା? ନାଗରତ୍ନମ। କେ ନାଗରତ୍ନମ। ସିଏ କହିଲେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ନା ଆସ ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଆସିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖେଳିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ଫର ସଫା କଲା। ଏମିତି ନାଗରତ୍ନମ, କେ ଅମୃତ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିଛେ। ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଢୁଥିଲା ବେଳ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ନାଗରତ୍ନଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛ, ସେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି କେମିତି, ଆଖି ବୁଜି କେତେ ସମୟ ବସନ୍ତି? ନା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ସେ ଆଖି ବୁଜି ବସିବା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ବାଲକୁନିରେ ହଉ, ଘର ଭିତରେ ହଉ, ବାରଣ୍ଡାରେ ହଉ, ସେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଉଠିକିରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବସିକି ଲେଖନ୍ତି, ପୁଣି ଉଠିକି ଚାଲନ୍ତି। ଲେଖିବା ଚାଲିବା, ଏ ଲେଖିବା ବେଳେ ଏବଂ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଇଟର୍ନାଲ ସାଇଲେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଆ। ସାଇଲେନ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିଲା ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଲେ, ଡୁବିକିରି ରହିଲେ, ସାଇଲେନ୍ସ ଯିବ କୁଆଡ଼କୁ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ। ଅଶ୍ୱପତି ତାଙ୍କର ମହାନ ଉତ୍ତରଣ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ଆସେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି କିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି, ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସ। ତଳ ପାହାଚରେ ଥିଲେ ଉପର ପାହାଚରେ କିଏ ଡାକୁଛି, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟିଲନେସ୍, ଏକ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ, ଏ କାମ୍, ଏ ସାଇଲେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମଲେସ୍।
ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ନିରାକାର and a light ଏକ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଯାହାକୁ ସେ ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲୁଅର ନାମ କଣ ଦେବି, କିଛି ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇମୋବାଇଲ ରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ରେକୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଅରୋଭିଲର ମାତୃମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅରୋଭିଲ ସ୍ଥିତ ମାତୃମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଫଟିକଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ବଡ ସ୍ଫଟିକ ଗୋଲାକାର, ତା ଉପରେ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି କିପରି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଇମୋବାଇଲ ରେ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଏସି ଲାଗିନାହିଁ କି ବଲ୍ବ ଜଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟି ସେଇ ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକିତ ହଉଛି ଏବଂ ଭିତରଟା ସେଇ ଆଲୋକରେ ଥଣ୍ଡା, ଶୀତଳ ଆଲୋକରେ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଆଲୁଅର ନାଁ କଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର, ଆମେ ସେଇ ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ। ତା ଏଇ ସିଙ୍ଗଲ ଇମୋବାଇଲ ରେ ଯାହା ସୁପ୍ରିମ ସନ୍ ପାଖରୁ ଆସୁଛି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ରଶ୍ମି ଆକାରରେ, ତାକୁ ଅଶ୍ୱପତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ଅଶ୍ୱପତି ସେଇ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିର ରଶ୍ମି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଇଟରନାଲ ସାଇଲେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଆବହାୱା, ଆଟମସ୍ଫିୟର, ଉପରେ କଣ ଅଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଅଛି, ନିମ୍ନରେ କଣ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଫର୍ମଲେସ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଫର୍ମଲେସ୍। ଲାଇଟ୍ ପୁଣି ତା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ନେମଲେସ୍। ସେମିତି ଇମୋବାଇଲ ରେ ତାର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହ୍ୱାଇଟ୍, ରେ ର ଦିଟା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇମୋବାଇଲ। ସାଇଲେନ୍ସ ପୁଣି ଇଟରନାଲ ସାଇଲେନ୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡିକ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ, ମହାନ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟ ଶବ୍ଦ। ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏଇ ଷ୍ଟିଲନେସ୍ ଭିତରେ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇମୋବାଇଲ ରେ ଭିତରେ, ଇଟରନାଲ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ, ୟାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଜିନିଷ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ, ଏଇଗୁଡିକ ହିଁ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି ତୁ ବାରମ୍ବାର ସାବିତ୍ରୀ ପଢ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଏପରିକି ଶରୀରରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତାପରେ 250 ଲାଇନରୁ 253 ଯୋଉ ଲାଇନ, ଚାରୋଟି ଲାଇନ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, no term was fixed to the high touched attempt। ଜଣେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଖୁବ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯାଇକିରି ସେଠି ହାତ ମାରିବ, ଉଚ୍ଚତାରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଧାରା, ନିୟମ, କାନୁନ, ଟର୍ମ ଫିକ୍ସ କରାହେଇନି। କାରଣ ଟର୍ମ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ସେ ଟର୍ମକୁ କେହି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି, ଉତ୍ସାହକୁ ନେଇକିରି, ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ୱାର୍ଲଡ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ଡ। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଆଗରେ ବା ସାଧକଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ସାଧକ ବା ସାଧିକା ହେଲେ ସେୟା ବି ହବ। ଜଗତ ପରେ ଜଗତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି। disclosed its guarded powers। guarded powers, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଖାଲି ପାୱାର ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ଗାର୍ଡେଡ ପାୱାର କାହିଁ ଲେଖିଲେ? ଇ ସବୁ ଆଳଙ୍କରିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ, ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ। ଯେତେ ଉପରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ବା ସାଧକ, ଆପଣ ଗଲେ ବି ହବ। ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗତ ପରେ ଜଗତ, ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଗତ, ଭିନ୍ନ ଜଗତ,
ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୁଚଉ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶକ୍ତି ତାକୁ ଗାର୍ଡେଡ୍ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ଗାର୍ଡେଡ୍ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ଶକ୍ତି, ତା ଚାରି ପାଖରେ ଗାର୍ଡ ଅଛି ବା ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ପାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଆଗରେ। କାରଣ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବ? ସେ ଶକ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାର୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଥିବ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇନଥିବା, ସେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଉପରେ ତାର କୋଟେଡ୍ ଅଛି, କଭର ଅଛି, ଭିତରେ ଥିବା ଶସ୍ୟଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବିଶାରଦ, ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖୋଳପା ଅଛି, କଦଳୀର ଚୋପା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏସିଡ୍। କାରଣ ଏସିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଏ, ଆପଣ ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଛଡେଇକି ପାଣିରେ ଖାଉଛୁ, କଣ ସେଟା ଆଲମଣ୍ଡ ପାଣିରେ ପକେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଉପର ଚୋପା ଖାଇଲେ ଦେଖିବେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଚୋପାଟା, ତା ଉପରେ ଯୋଉଟା କଭର ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏସିଡ୍। ଏସିଡ୍ ନଥିଲେ ତା ଭିତରେ ପଚିଯିବ, କଭର କରିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଭର ଅଛି। ଏଇ କଭର ମାନେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଅଛପା ହେଇକି ରହୁନଥିଲା। ତାର କାରଣ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଏସିଡ୍ ଦୂର ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ମିଳିଛି। ଅଶ୍ୱପତି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେତେ ବିଭାବ ସବୁ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାର୍ଡେଡ୍ ପାୱାର୍ସ କ'ଣ, ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ହେଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର ହେଭେନ୍, ଏତିକ ଗାର୍ଡେଡ୍ ପାୱାର ମାନେ ଖୋଲିଗଲେ, ଡିସକ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲେ। ୱାର୍ଲଡ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ଡିସକ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ହେଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର ହେଭେନ୍, ହେଭେନ୍ ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଥିବା ଭୂମି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମେ ତା ନାଁ ଦେଇଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଡିପ୍ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବିଟିଚୁଡ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ଆସିକିରି କହୁଛି, ହେଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର ହେଭେନ୍ ତୁମ ଆଗରେ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ହଉଛି ଡିପ୍ ବିଟିଚୁଡ, ମତେ ଦେଖ, ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କର। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମା କ'ଣ? ମା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମର ଅବତାର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କିଏ କାନ୍ଦି ପକାଏ। କାହିଁକି? ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସହ୍ୟ କରିବା ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ଶକ୍ତିକୁ ନବା ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। ହେଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର ହେଭେନ୍, ଇଟ୍ସ ଡିପ୍ ବିଟିଚୁଡ, ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉ। ବିଟିଚୁଡ ଅର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। But still the invisible magnet draw his soul. ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିବା ପାହାଚ ସରୁନାହିଁ। କେହି ଭାବିବେନି ଯେ ସେ ତ ଡିପ୍ ବିଟିଚୁଡକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ହେଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର ହେଭେନ୍ ଚଢି ଚିଲିକା ଚାଲିଗଲେଣି। ଗାର୍ଡେଡ୍ ପାୱାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଗଲେଣି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଇ ପିଚ୍ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଏକ ମାଗ୍ନେଟ ରହିଛି ଉପରେ, ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ, ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି ମାଗ୍ନେଟ ଉପରେ ଅଛି? ଇନଭିଜିବଲ। ସିଏ ସୋଲକୁ ଟାଣୁଛି। ସେତିକିରେ ନୁହଁ ବାବା, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆସ।
ଏତିକିରେ ହବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ମାଗ୍ନେଟ ଏଇଠି ତମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଚାଲି ଚାଲିକା ଚାଲି ଆସ। ଯେମିତି ମେସମରିଜିମ କଲେ ହାତ ଦେଖେଇ ଦିବ ଯେ ଯାଦୁକର, ଚାଲି ଚାଲିକା ଚାଲି ଯାଉଥିବ ପିଲାଟିଏ ବା ଯୁବକଟିଏ ବା ଯୁବତୀଟିଏ ମେସମରିଜିମ ହେଇକିରି, ସେମିତି ଯେ ଉପରକୁ ଯାଏ ଚେତନା ପରେ ଚେତନା ଚଢୁଥାଏ, ତା ଉପରେ ଚେତନାରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ତାକୁ ଇନଭିଜିବୁଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ, ଦେଖାଯାଏନି ଆଖିକି, ତାକୁ ଟାଣେ। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅନୁଭବର ବିଷୟ ଭାଇ ମାନେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏହାକୁ କହନ୍ତି, ଯୋଗ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଏହାକୁ କହନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗାଇଡେଡ ପାୱାର୍ସ, ହାଇ ପିଚଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। খুব ପିଚ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, କ୍ରିକେଟ ବଲ କୋଉଠି ପିଚ ପଇଲା କହନ୍ତି କଣ, ସ୍ଥାନ, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପଡିଲା, ପିଚ। ସେଥିପାଇଁ ହାଇ ପିଚ, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା, ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନେ, ଅସୀମର ଆୟତନେ ସେ ବିଟି ଚୁଡ ରହିଛି। এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଇ ପିଚଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଗାଇଡେଡ ପାୱାର୍ସ, ଡିପ୍ ବିଟିଚ୍ୟୁଡ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ, ଇନଭିଜିବୁଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କଥା କଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ଶବ୍ଦ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଗୁଡିକ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ କାହା ସହିତ, ସେ ବୁଝିପାରିବନି କିଛି ଏ ଜିନିଷ କଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ସେ ଚେତନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଜଣକ ଆଗରେ ଏସବୁ ଖୋଲିଯିବ। नो टर्म मीन्स नो लिमिट। प्रथम धाड़ी प्रथम दुईटी शब्द, नो टर्म, किसी लिमिट फिक्स है ही नहीं, केते बाटा आपन को उठिबे। नो एंड, अशोपति तांकर महान उत्तरणर पावच्छ परे पावच्छ पाद दे ऊपर को उठी जाउचंती, किंतु तांको जणा नहीं एई यात्रा केउटी समाप्त हो, एवं से मध्य जानि नाहंती तांकर एई हाई पिच्ड अटेम्प्ट, এই উচ্চতর লক্ষ্য স্থଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଲ, ଅର୍ଥାତ ପାଇଲ ମାନେ ଥାକ, ଥାକ ମରା ହୋଇକିରି ରହିଥିବା ଜଗତ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ଜଗତ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ, ପାହାଚ ମାନେ ଜଗତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଉଛି। ସେଇ ଜଗତ ମାନେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଥିବା ସକଳ ଶକ୍ତି, ସକଳ ସମ୍ପଦ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶକଟିଏ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ହାଉଏଭର ଆଫ୍ଟର ହେଭେନ, ହେଭେନ ଆଫ୍ଟର ହେଭେନ ସେ ଉପରକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡିପ୍ ବିଟିଚ୍ୟୁଡ, ନିଜ ନିଜର ବିଶେଷ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତି, ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧକ, ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ଲୁଚେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ୟାକୁ ସେ ଖୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତି ସେହି ଜଗତ ମାନଙ୍କରେ ରହିଗଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଲା ଯେପରି ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ବା ଚୁମ୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟାଣୁଛି। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ବା ଆଲପିନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଟାଣି ନେଉଛି ଚୁମ୍ବକ, ଆମେ ସେମିତି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ସତେ ଯେପରି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତା କବଳରେ ଥରେ ପଡିଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେ ଟାଣି ଟାଣିକା ନେଇଯିବ। ଏସବୁ ଚେତନାର ବ୍ୟାପାର। ସେହିପରି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯେପରି କୌଣସି ଇନଭିଜିବୁଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଖକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଫିଗର soul nature's giant stair. He mounted towards an, देखो बोईटा देखो, he mounted towards an indiscernible end on the bare summit of, page 102, 254 ରୁ 250 ଲାଇନ୍।
256 54 56 54 55 56 on the bare summit of created things a figure soul means एटी एकमात्र निछक आ द्वितीय नास्ति अद्वितीय को सोल कहते सोल रियलिटी सोल ट्रेडर्स अकाउंट अपन माने अकाउंट जदि कि जानि थिबे बुक में गोटे अछि सोल ट्रेडर्स अकाउंट गोटे आइटम सोल ट्रेडर्स अकाउंट केवल ट्रेडर मान के अकाउंट आउ कौन सी मान करने ए फिगर सोल नेचर्स जायंट स्टेयर एमिति गोटे रूप सेठी अशोकटी देखुचंती फिगर टी देखुचंती से फिगर टी होउची नेचर्स जायंट स्टेयर प्रकृति जो विशाल विशाल पावच्छ मान सृष्टि करिछि विशाल विशाल जगत मान सृष्टि करिछि सेही जगत छड़ा अन्य जगत तांकु देखा हो नाही सोल एकमात्र सेही जगत ता ऊपर गले ऊपर जिनस देखिबे he mounted towards an indiscriminable end जो एंड बा आखिर के आखि पाउ नाही दृष्टि पथारूढ़ हो नाही जो एंड जो लास्ट पॉइंट शेयर को से चढ़ी चढ़ी का चली चलते on the bare summit of created things जेते जिनिस एठारे तयारी हेची आम स्थूल जगत रे आम चतुर्पाश रे आखि खोली देले स्थावर जंगम कीट पतंग वनस्पति सरीसृप पक्षी चतुष्पद प्राणी मर्कट मानव आगु तो देखुचे अनेक जिनिस देखुचे अनेक आर्टिकल देखुचे फर्निचर देखुचे गाड़ी घोड़ा इत्यादि देखुचे कौन हम न देखुचे गोटे क्राउडेड जिनिस भितर आमे भर्ती के अच्छे एगुड़ा सब क्रिएटेड थिंग्स ये तैयारी सरी वर्तमान ये अध्याय समाप्त होगा जाउची एवं एठारे प्रभु कहउचंती जेते क्रिएटेड थिंग्स अछि से क्रिएटेड थिंग्स गुडा को ऊपर वर्तमान अशोकटे ठिया आइचंती अर्थात जेते जिनिस एटी सृष्टि हेई सारीची ताको पछरे पकई ऊपर भी चली गले ता अर्थ या आ क्रिएटेड थिंग ऊपर ठिया आइचंती से ए पर्यंत क्रिएटेड थिंग्स भीतर वर्ल्ड स्टेयर रे थिले तापर हम जिबा बुक 2 कांट 2 को बुक 2 कांट 2 को जिबा पूर्वरु अपावे माने गोटे छोटिया कथाटी आपन को कहूची आश्रम रे मां भारी जी बाहर को जिबा को चाहूतला से मां भारी ताको कंसंट्रेट करथले ताको बारण करंती बा कहंती कम इच्छा जा करिवार कर जने भद्र महिला बांगालुर को जिबा पे चाहिले जने गाड़ी चालक ड्राइवर पाई परलेनी गाड़ी नहीं की जिबे ताको भाई के नाम भी से आश्रम जने आश्रम रो स्थायी बासिंदा साधक ताको भौणी ताको गाड़ी टी चलाई बांगालुर जिया पे अनुरोध करंते से मांकर अनुमति बिना जाई परिबे नाही बोली रोकठोक मना कर देले मां को जे अनुमति मागिबारु मां उत्तर देइथिले एई कामठी जदि तुम निजर होई थांता मु सहसा मना कर देई थांती किंतु जेहेतु या तुम भौणी कर मु कोन कहि जानि पारुनी से खूब भद्र ओ मते एते सहाय्य करिसंती तांको नाही करिवा मो पक्षरे कष्टकर कथा भी मांकर निर्दिष्ट मतामत प्रार्थना कले मां दया करी कहंतु मु जीवी ना नाही मां पुनश्च कहले ना मु किसी उत्तर दे परिबिनी मु तुमको ई फूल दउची फूल जेमि मां दियंती ए फूल टी रखी तुमे कांथाड़ को मोह कर ध्यान करिवो मां बतई देले या परे भीतर जे उत्तर आसीबो ता ही करिवो भी मन मन भाबिले ए ध्यान करिवार बहु कष्ट साध्य काम ध्यान करिवा से बांगालोर न जिया पई स्थिर करि नै ताको भौणी को जाय सीधा मना कर दे आसीले ताको भौणी ताको पूणी कहले मात्र 2 दिन पई मांकर अनुमति आण भी स्पष्ट मना कर देले एस कहले तबे ठीक अछि तुम यदि मां को पछारिबा को जीव नाही मु जाई मांकर अनुमति नै आसीबी से जाई मां को अनुरोध करे ताको भौणी
ମା ମୋ ଭାଇ ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଗାଡି ଚଳେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇ ଫେରି ଆସିବ। ମା ପଚାରିଲେ, ତୁମର କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର? ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ସେ ଆଶ୍ରମ ସାଧିକା ଜଣକ କହିଲେ, ମାତ୍ର 7 ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର। ମା କହି ଉଠିଲେ, 7 ଦିନ? ନା ମା, ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସ କହିଲେ, ମାଙ୍କର ମଧୁର ଗଳାରେ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଭି 4 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଯେପରି ସହଜ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ 4 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଇଏ ହେଲା ମାଙ୍କ କୃପା, କରୁଣା, ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ବୁକ୍ 2 କାଣ୍ଟୋ 2 କୁ। ନୂଆ କାଣ୍ଟ, ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ସଟଲ ମ୍ୟାଟର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଦି ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେୟାରର ଏମିତି ଏକ ଭୂମି ରହିଛି, ଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଟର, ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏହି ଜଗତର ଜଳ ପଦାର୍ଥ ସକଳ। ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେୟାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢିଲେ, ଏଗୁলো ସବୁ ଜଳ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏହି ଜଗତର ଜଳ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ, ଲୁହା ମିଳେ, ବହି ଖାତା ମିଳେ, କଲମ ମିଳେ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ। ଏଇ ଜଗତର ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେୟାର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷର ଆମର ସେଥିରେ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱପତି ଜାଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେୟାର ବିଶାଳ ପାବଚ୍ଛ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେୟାର ଜଳ ଜଗତର ଶେଷ ପାହାଚ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଟଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସ୍ଥିତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଦ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ସଟଲ ମ୍ୟାଟର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପାଦ ଦେଲେ। ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଡିମାର୍କେଟ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ଅର୍ଥାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଭିତରକୁ ଧରିକିରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଏହା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସାଧନାର ପାବଚ୍ଛ ପରେ ପାବଚ୍ଛ ଶ୍ରେଣୀ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ମାନେ ବା ଆମେ ମାନେ ଆଉ କାହିଁ କୋଉଠି ଖୋଜିବା? ସାବିତ୍ରୀରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ପଢିଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦେହ ଶିହରିତ ହେଇଯାଉଛି, ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? କେତେ ଜିନିଷ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକି ଆସିନି। ତାର ବିବରଣୀ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, 103 ପୃଷ୍ଠା 1ରୁ 6 ଲାଇନ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମରୁ 6ଟି ଧାଡ଼ି। ଇନ୍ ଦ ଜଗତଟା କେମିତି, କୋଉ ପ୍ରକାରର? ଇନ୍ ଦ ଇମ୍ପାଲପେବୁଲ ନଟ୍ ପାଲପେବୁଲ, ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ଛୁଇଁ ହବ, ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ। ଏଇଟା ବହି, ଏଇଟା ଖାତା, ଏଇଟା ଚଷମା, ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରୁଛୁ। ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଲପେବୁଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗତରେ ଯୋଉଠି ପାଦ ଦେଲେ ଅଶ୍ୱପତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଠିଆ କରିଦେଲେ, ସେ ଜଗତଟା ହଉଛି ଇମ୍ପାଲପେବୁଲ, ଅର୍ଥାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଇମ୍ପାଲପେବୁଲ ଫିଲ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ଆପଣ ଛୁଇଁକିରି କହିପାରିବେନି ଏଇଟା ଏଇଆ ବୋଲି, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ସେଲ୍ଫ ଅଛି। In the impalpable field of a secret self, these little outer beings vast support
ଯେତେ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ଯେତେ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଟିଲ ଆଉଟର ୱିଙ୍ଗ ବାହାରେ ଜଗତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି। କେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି? କିଏ ଆମକୁ ଧରି ରଖିଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, କେମିତି ଚାଲୁଛି? ମୋ କଥା କହୁଛି, କେମିତି କଥା କହୁଛି? ଆପଣମାନେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଏହା ସପୋର୍ଟ କିଏ? ଏ ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ। प्रभु क्लियर कर दौरान दिस लिटिल आउटर बीइंग्स भास्ट सपोर्ट होचे दैट impalpable field of a secret self parted from vision by earth's solid fence आम ये विश्व पृथ्वी माटी ये होचे सॉलिड फेन्स तो बाड़ सूक्ष्म जगत स्थूल जगत मझे जो बाड़टी अच्छी गोटे सॉलिड फेन्स तेणु से जगतर विजन को यही फेन्स टा पार्टिंग कर रखी बाड़ पकईकी रखी आमको देखई दौनी आम से गले सब देखा प्रभु नौ आमको देखु केमिति माने लोम टांकुरी गोटे नूतन जगत को आम जाऊँ बर्तमान ही केम इनटू ए मैजिक क्रिस्टाल एयर अश्वपति आसिक एमती एक वायुमंडल पहुंची जाइछंती एमती एक आबहावा भितर पहुंची जाइछंती एमती एक आटमोस्फियर भितर एयर भितर पहुंची जाइछंती ताको देशी अनुभव करूछंती ए अंचलटा होची गोटे मैजिक क्रिस्टाल गोटे कुहुक जादूर भलिया गोटे क्रिस्टाल क्रिस्टाल तो जानिछंती स्वच्छ स्फटिक सॉरी स्फटिकता ना गोटे स्फटिक जगत आपण माने जेते मातृमंदिर भितर पसी जानती आपण मने हुए नै कि मु एक मैजिक क्रिस्टाल जगत भितर पसी गली and found a life that lived not by the flesh एवं साधक अश्वपति आपण भी गले आपण अनुभव करिवे मु भी गले मु अनुभव करिवी एमिते गोटे जीवन को सेठी से आविष्कार करूछंती फाउंड आविष्कार कले जोठी केही हेले फ्लेश रक्त मांस को नेकरी बंची नांती आमे तो रक्त मांस को बंची छु रक्त बेसी हे गेले देह खराब रक्त कमी गेले भी देह खराब अनिमिया हे गला शरीर अच्छी केतेबेले कौन होउछ कहि हो नै या को नेकरी आमे नडबड हेकरी बंची छु ना किंतु सेही जगह रे जो लाइफ अच्छी जो जीवन अच्छी जे बंची चंती सेमान आमो हेलिया फ्लेश एंड ब्लड ए शरीर नेकरी बंची नांती ए फ्लेश एंड ब्लड ऊपर शोणित ऊपर से निर्भर करना a light that made visible immaterial things एटी सब material things जो आलुओ पड़ला बही ऊपर आम जानले बही आलू न पड़ले जानी माने एटी कौन ठुआई बोली सेठारे जो आलोक अच्छी जेते इमेटेरियल थिंग्स अच्छंती से गुड़िक सब देखा ही जाउछंती भितर कौन अच्छे जो जिनिस जहा परिष्कार भाव भीतर खोलिकी अश्वपति को देखई दौरान अंतरसत्ता खोलिकी देखई दौरान आम भितर एमती बाहर एम देखा जाउछ एवं दैट एरिया इज किंगडम ऑफ सटल मैटर प्रभु श्री अरविंद आमको आउ थे स्मरण कराई देउछंती जे अश्वपतिंकर यात्रा तांकर अंतरचेतना बा इनर साइलेंस कॉन्शियसनेस भीतर the impalpable field of secret self भितरे अनुष्ठित हेउची सेही अंतराज्यर क्षेत्रटी हेउची impalpable बा तांको स्पर्श करी अनुभव करी हेबो नाही किंतु एकथा निश्चित जे एही impalpable क्षेत्रटी आमर बाहर लिटिल आउटर बीइंग को सपोर्ट करिछि धरि कि रखि पड़ी जानते आमर बाह्य सत्ता एठारे तिष्ठि रही पारिछि केवल से इम्पाल्पेबल जोगु या होछि आमर आउटर बीइंग रो फास्ट सपोर्ट अपा भाई माने वर्तमान तो समय ही जाउछि एठी रखिबा ए बुक 2 कैंटो 2 द किंगडम ऑफ सटल मैटर अति चमत्कार अध्याय के
आपण माने आमे माने समस्या को पाठ करिबा आलोचना करिबा प्रभु श्री अरविंद केमिति गोटे गोटे जिनिस एठी हमर जहा अछि तार सुख अनुपटा कोन ता सब वर्णना करछथि एठी रहिबा आपण मानक पाखरे मु कृतज्ञ जे एते समय धरि कि आपण माने सुनछथि मा प्रभु श्री अरविंद समस्तंकर कथा उपरे आशीर्वाद ढाଳି दियंतु समस्त आनंद रे रुहंतु ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मा श्री अरविंद शरणं मम।